ઓખા કોસ્ટલ એરિયામાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ સ્કાઉટ ગાઈડના વિશેષ કેમ્પનું પ્રારંભ થયો છે. ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાત રાજ્ય ભારત સ્કાઉટ ગાઈડ સંઘના સંયુક્ત ઉપક્રમે ઓખાની બ્રહ્મ સમાજ વાડી ખાતે 4 દિવસીય દરિયાઈ તાલીમ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કેમ્પનું ઉદ્ઘાટન INS દ્વારકા નેવીના સિક્યોરિટી ઓફિસર વિનોદ કુમારના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આ શિબિરમાં રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી પહોંચેલા 150 જેટલા બાળકોને ભારતીય નૌસેના અને કોસ્ટગાર્ડના તજજ્ઞો દ્વારા સમુદ્રી જીવન અને સંરક્ષણની તાલીમ આપવામાં આવશે. કાર્યક્રમ દરમિયાન નગરપાલિકા પ્રમુખ રાજુભાઈ કોટક અને બ્રહ્મ સમાજના ટ્રસ્ટીઓએ હાજર રહી બાળકોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. કેમ્પ ઇન્ચાર્જ ભીખાલાલ સિદ્ધપુરા અને તેમની ટીમ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા જહેમત ઉઠાવી રહી છે. અમે સુરતથી બિલોંગ કર્યું છે. અમે આ ઓખા ડિસ્ટ્રિક્ટ પર આવ્યા છે. અત્યારે અમારો સી કેમ્પ છે. તો આમાં અમે ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી આવ્યા છે. તેમ અમે 150 સ્કાઉટ છવી તેમાં કેમ્પમાં હવે અત્યારના છોકરાઓને છે ને મોબાઈલની બહુ લત લાગે છે. તો અત્યારે અમે અહીંયા આવી છીએ ત્યાં અમને મોબાઈલની યાદ આવતી જ નથી. અહીંયા એવી એક્ટિવિટી પ્રવૃત્તિ અને અલગ અલગ સ્થળની મુલાકાત કરાવે છે. મારું નામ ગોસ્વામી જ્યોત છે. હું મહેસાણા શ્રી જેમ ચૌધરી સાર્વજનિક સ્કૂલમાંથી અહીંયા સી સ્કાઉટની પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈને અહીંયા આવ્યો છું. અહીંયા સી સ્કાઉટની પ્રવૃત્તિમાં અહીંયા એવું શીખવવામાં આવે છે કે સામાજિકમાં કેવી રીતે રહેવું અને કેવી રીતે કેળવવું. અહીંયા મને ખૂબ જ જાણવાની ઈચ્છા થઈ અને હું જાણ્યો કે અહીંયા સી સ્કાઉટમાં કેવી કેવી પ્રવૃત્તિ કરવા જેવી છે. અહીંયા હું મોટો થઈને નેવી અથવા કોસ્ટગાર્ડની પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈશ. નામ શિવરાજન કુમાર પટેલ છે. હું ખેડા જિલ્લામાંથી આવેલો છું. અહીં સ્કાઉટ ગાઈડની પ્રવૃત્તિઓ થાય છે જેમાં અમે સી સ્કાઉટમાં જોડાયેલા છે. જેમાં અમને ફોન વિશે ઘણી માહિતી આપવામાં આવે છે. આજના બાળકોને ફોનની બાબતે ઘણી લત લાગી ગઈ છે. અહીં અમે જ્યારથી આવ્યા છે ત્યારથી અમને ફોનની આદત નથી આવતો અને અમને અહીંયા ખૂબ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે. તેથી અમને અહીંયા ખૂબ જ મજા આવે છે. તેથી સ્કાउट गाइड एक सारी प्रवृत्ति है। मेरा पूरा नाम वसावा दिव्यांग कुमार रोशन भाई है। मैं आनंद जिला से डिस्ट्रिक्ट करता हूँ और यहाँ पर कुल मिलाकर 16 जिले के विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं जहाँ पर 150 स्काउट की संख्या है और हमें यहाँ पर फ़ोन से कैसे दूर रहना चाहिए, कैसे दूर रह के और जानकारियों को एकत्रित करते हैं, सिखाते हैं और सुबह उठने के साथ शाम को सोने तक सारा प्लानिंग के साथ सिखाया जाता है और यहाँ पर हमारे मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर सब कुछ सिखाया जाता है, कैसे स्ट्रॉन्ग बने और यहाँ पर सारी प्रवृत्तियाँ एक साथ मिलकर सिखाई जाती है। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर विनोद कुमार, सिक्योरिटी ऑफिसर INS द्वारका, भारतीय नौसेना की तरफ से ये स्काउट एंड गाइड के कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर जो मुझे बुलाया गया है, मुझे इस बात में बहुत हर्ष हो रहा है और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि 150 बच्चे जो गुजरात के विभिन्न ज़िलों से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सिद्धपड़ा साहब हैं, जडेजा साहब हैं, राजू भाई हैं, जिन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे अरेंजमेंट किए हैं, जो बच्चों को ना कि ओनली कक्षाओं में कैसे पढ़ाई होती है, प्रकृति की गोद में बच्चों को ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें कि जीवन कैसे जिया जाए और आज के टाइम में इतने बच्चे जो मोबाइल के इतने अधीन हो गए हैं, मोबाइल से कैसे अलग रहा जाए वो सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं और वो भी निस्वार्थ। इस कैंप में मुझे देख के ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों को, ये बच्चे, मुझे पूरा भरोसा है और यकीन है कि ये बच्चे भविष्य में जाके बहुत ही अच्छे नागरिक बनेंगे और हमारे देश का भविष्य इन बच्चों के हाथ में है। मैं ऑर्गेनाइजर्स को और मीडिया को और जितने भी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं उनको बधाई देता हूँ कि ये समाज का, हमारा नेशन बिल्डिंग का एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और इसके कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और इन बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाते हुए ये इतने हतोत्साहित हैं, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिससे आई एम श्योर कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये इस स्कार्फ को, ये इन्होंने जो चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं, ये इनको बहुत ही लंबा लेके जाएंगे और जीवन जीने का एक तरीका सिखाएंगे। धन्यवाद। गुजरात राज्य भारत स्काउट गाइड संघ तथा गुजरात सरकार द्वारा आयोजित सी स्काउट गाइड कैम्प तारीख 30/12/2025 થી 3/1/2025 સુધી સ્કાઉટ વિભાગનો કેમ્પ ઓખા મુકામે રાખવામાં આવેલ છે. આ કેમ્પની અંદર 16 જિલ્લાના 150 સ્કાઉટ ગાઈડ 150 સ્કાઉટ હાજર રહેલ છે અને 16 સ્કાઉટ માસ્ટર તેમજ સાથે અન્ય તજજ્ઞો પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહેલ છે. આ કેમ્પની અંદર નેવી તથા કોસ્ટગાર્ડમાં એની કામગીરી શું છે તેની
વિગતે અને તેમજ રૂબરૂ મુલાકાતે લઈ અને બતાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત આજના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં નેવીના ઓફિસર વિનોદ કુમારજી અને ઓખા નગરપાલિકાના પ્રમુખ રાજુભાઈ કોટક ઉપસ્થિત રહેલા હતા. તેમજ આ સંસ્થા જે બ્રહ્મ સમાજ છે એમના ટ્રસ્ટી પંચોલી સાહેબ પણ અત્રે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત હતા. અમને અભિવંદન કરેલા હતા અને પ્રોત્સાહિત કરેલા હતા. આ કેમ્પની અંદર બાળકોને કલા કૌશલ્ય, ચારિત્ર નિર્માણ, સેવા અને આરોગ્ય વિશેની સમજ આપવામાં આવે છે. સામાજિક જીવન કેવી રીતે જીવવું, તેમજ આજે જે મલ્ટીમીડિયા અને મોબાઈલ જે બાળકોને લત લાગી ગઈ છે તેને કેમ ઓછી કરવી તેના વિશે પણ સમજ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આ કેમ્પની અંદર વિવિધ પ્રકારના કલા કૌશલ્ય તેમજ વિવિધ પ્રકારના વિષયોની ચર્ચા વિચારણા અને તેમને લગતું શિક્ષણ આપવામાં આવશે અને વિવિધ પ્રકારના કાર્યો દ્વારા આ કેમ્પનું સંચાલન કરવામાં આવે છે. આ કેમ્પની અંદર બાળકોને વધારેમાં વધારે સારી વસ્તુ કેમ મળે તેની વિગતે ચર્ચા કરી અને આગળ એક ભવિષ્યના સારા નાગરિક બની શકે તે માટેનું આયોજન કરેલ છે. આ કેમ્પની અંદર જે અમો લોકોને જે પુરસ્કૃત કરે છે તેવા નેવી અને કોસ્ટગાર્ડનો અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. તેમજ આ સંસ્થાના પણ આભારી છીએ અને હર હંમેશ અમને મદદ કરતા રહીએ એટલા માટે ગુજરાત રાજ્ય ભારત સ્કાઉટ ગાઈડ સંઘ અને અમારા જે માનદ સેક્રેટરી વિષ્ણુભાઈ ઉપાધ્યાય અને સ્ટેટ ચીફ કમિશનર શ્રીમતી સવિતાબેન પટેલનો આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર. અસ્તુ.